السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے، امن و امان کے ساتھ ہوں گے، اور خدا کی عطا کردہ ایک اور نعمت، ایک اور مہلت پر اس کے ڈھیر و ڈھیر شکر گزار ہوں گے۔ الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں اپنے پروردگار عالم کے، جس نے ہمیں رات بھر ایک بہترین نیند سے نوازا، جس میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بغیر تکلیف کے وہ نیند تھی الحمدللہ، بغیر کسی پریشانی کے وہ نیند ملی الحمدللہ۔ اور جب ہماری صبح آنکھ کھلی، ہم بیدار ہوئے، تو اتنے پیارے تحفے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ کون سے تحفے؟ اتنا پیارا زندگی کا ایک خوبصورت دن، سب سے بڑھ کر کے جو ہمارے پاس ہے، تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہے نا؟ دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی الحمدللہ۔ اور دوسرا تحفہ کون سا تھا؟ سورج کی روشنی ہم پر پڑی الحمدللہ۔ یہ ہوائیں، یہ فضائیں ہم نے دیکھی، ہمیں بھوک لگی تو ہمارے پاس بھوک کے لیے کھانا موجود ہے الحمدللہ، پیاس لگتی ہے تو پانی بھی موجود ہے۔ یہ باتیں سننے میں بہت معمولی سی لگتی ہیں اور عجیب سی لگتی ہیں کہ ایسا کیسے، یہ بھی بھلا کوئی اپریشیٹ کرنے والی بات ہے؟ نو، یہی تو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے الحمدللہ، کہ ہم پہلے اپنے پروردگار کی عطا کو پہچانیں، اس کی مہربانیوں کو پہچانیں، اس کا شکر ادا کریں الحمدللہ۔ ہم شکر گزاروں میں شمار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے تا دم مرگ، جب تک ہماری زندگی ہے انشاءاللہ، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ انشاءاللہ یہ شکر بڑھتا رہے گا، اس قدر کہ ہم اس کا ویسا ہی شکر ادا کریں کہ جس کا وہ حق رکھتا ہے نا؟ انشاءاللہ الحمدللہ کہ پروردگار عالم نے ہمیں اتنا پیارا دن دوبارہ سے دیکھنا نصیب کیا۔ اور آج کون سا بہت مبارک دن ہے، جمعۃ المبارک الحمدللہ، عبادتوں سے بھرپور انشاءاللہ، کہ ہم اس کی عبادتوں کا حق ادا کر سکیں، اس کے شکر کا حق ادا کر سکیں الحمدللہ، اس کی مہربانیوں پر ہم اس کا شکریہ ادا کر سکیں۔ تھینک یو کہیں ہم اپنے پروردگار کو ہر صبح اٹھ کر، تھینک یو سو مچ میرے پیارے پروردگار، ہمارے پیارے اللہ میاں، کہ ہمارے اٹھنے سے پہلے تو نے کتنی پیاری پیاری نعمتیں ہمارے ارد گرد موجود رکھی تھیں، ہے نا؟ شکر الحمدللہ۔ تو اس کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آج جمعۃ المبارک کے دن آج کی دعا کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جو ہستی و زندگی میں سب سے اول اور چیزوں کے فنا کے بعد سب سے آخر میں موجود ہوگا۔ وہ ایسا علم والا ہے کہ جو اس کو یاد کرے اسے بھولتا نہیں، اور جو شکر کرے اسے کمی نہیں آنے دیتا۔ اس لیے ہم شکر پر زور دیتے ہیں کہ پروردگار ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ پروردگار اپنے شکر کرنے والوں کو کوئی کمی نہیں آنے دیتا۔ جو اسے پکارے وہ اسے مایوس نہیں کرتا، جو اس سے امید رکھے وہ اس کی امید کو منقطع نہیں کرتا۔ خداوندا، میں تجھے گواہ بناتی ہوں، اور تیرا گواہ ہونا ہی کافی ہے، اور میں تیرے تمام فرشتوں، آسمانوں کے رہنے والوں، حاملین عرش، اور تیرے ان نبیوں اور رسولوں کو جنہیں تو نے بھیجا، اور ہر قسم کی مخلوق جو تو نے پیدا کی، سب ہی کو گواہ بنا کر شہادت دیتی ہوں کہ بے شک تو خدا ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ برابر کا ہے، اور تیرے قول میں اختلاف نہیں اور تبدیلی نہیں۔ اور میں شہادت دیتی ہوں کہ نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تیرے عبد خاص ہیں اور تیرے رسول ہیں۔ انہوں نے تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچائے، تیری الوحیت کے لیے جہاد کیا جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے تیرے ثواب کی بشارت دی جو حق ہے، اور تیرے اس عذاب سے ڈرایا جو بجا ہے۔ خداوندا، جب تک مجھے زندہ رکھنا، اپنے دین پر قائم رکھنا، اور ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمانا کہ بے شک تو بڑا ہی عطا کرنے والا ہے۔ محمد وال محمد پر رحمت کاملہ نازل فرما، اور مجھے ان کے پیروکاروں اور شیعوں میں قرار دے، اور انہی کے گروہ کے ساتھ محشور فرما۔ مجھے نماز جمعہ اور جو کچھ مجھ پر تو نے اس دن میں واجب کیا ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور روز قیامت جب اہل اطاعت پر تیری عنایات ہوں تو مجھے بھی حصہ دینا کہ تو صاحب اقتدار اور حکمت والا ہے۔ ربنا تقبل منا
इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि जो आज जुमे के दिन हमने अपने परवरदिगार से दुआएं की हैं, खुदा उन सबको अपनी दुआओं में कबूल करे। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। और आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज का दिन मुनासबत रखता है हमारे वक्त के ज़िंदा इमाम, कायम इमाम, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, जिनका आना अभी बाकी है और वो खुदा की बेहतरीन हुज्जत है। इसीलिए तो ये ज़मीन कायम है अभी तक, क्योंकि परवरदिगार की एक बेहतरीन और बहुत ही प्यारी हुज्जत इस ज़मीन पर अभी बाकी हैं और उनका आना भी बाकी है। तो परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि हमारे इमाम के ज़हूर में जल्द अज़ जल्द ताजील अता फ़रमाएँ इंशाअल्लाह। तो आइए मिलकर आज जुम्मे के दिन अपने वक्त के ज़िंदा इमाम को सलाम करते हैं कि अस्सलामु अलैका या आका या मौलाया या साहिबुल असर वज़्ज़मान, अलमान 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 मिन फ़ितनतिज़ ज़मान व मिन शर्रि शैतान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंसी वज्जान, या कामिल कुफ्र व तुग़यान, या दाफ़िअल ज़ुल्म वल उद्वान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला व फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरक सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अपने वक्त के इमाम को सलाम किया और हम पर वाजिब है सलाम करना, क्योंकि हम जैसे अपने घर के बड़ों को सलाम करते हैं, इसी तरह वो तो हमारे वक्त के ज़िंदा इमाम है, कायम इमाम है। उनकी नज़र हर वक्त हम पर है, हमारे अमाल पर है। तो सबसे पहले सुबह उठकर अपने मौला को सलाम करना हम पर वाजिब है। और जब वो सलाम का जवाब देंगे तो सोचिए कि हमारा दिन कितना शानदार गुजरेगा, है ना। ज़िंदगी में कितनी बरकतें आ जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा से दुआ करती हूँ कि परवरदिगार आलम जो लोग अपने रिस्क के लिए, रोज़ी के लिए घरों से निकलते हैं, खुदा उनको बेहतरीन से बेहतरीन सेहत के साथ, ज़िंदगी के साथ, सलामती के साथ, ईमान की हिफाजत के साथ और मारिफत की हिफाजत के साथ ढेरों ढेर फरावां और हलाल रिस्क अता फरमाए इंशाअल्लाह। और जो बच्चे हसूल इल्म के लिए अपने घरों से निकलते हैं, खुदा उनके इल्म में इजाफ़ा फरमाए इंशाअल्लाह। उन्हें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए और वालिदैन के दिलों की ठंडक को सलामत रखें, आँखों की नूर को सलामत रखे कि औलाद, अपने बच्चे वालिदैन के लिए आँखों का नूर और दिल की ठंडक होते हैं। तो खुदा इस ठंडक को सलामत रखे, खुदा इस नूर को सलामत रखे। परवरदिगार इन बच्चों को कामयाबी अता फरमाए इंशाअल्लाह। जहाँ जहाँ जो लोग बीमार हैं, परवरदिगार बीमारी करबला के सदके उन सबको शिफाए कुल्ली और सेहत कुल्ली अता फरमाए। जहाँ जहाँ जो लोग परेशान हाल हैं, खुदा उन सब की परेशानियों को दूर फरमाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके, करबला वालों की परेशानियों के सदके इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और हमारे ईमान में, ईमान के साथ साथ हमारी मारिफत में भी परवरदिगार बेहतरीन और दिन ब दिन इजाफ़ा फरमाए इंशाअल्लाह। कि हमारी तमाम दुआएं अपने परवरदिगार आलम के दरबार में कबूल हों और होंगी ज़रूर, क्योंकि हम बहुत बहुत सच्चे दिल के साथ दुआएं मांगते हैं और अपने परवरदिगार को पुकारते हैं उनके पाक वसीलों के ज़रिए से, उनके वसीलों का वास्ता देकर, जिन्होंने हमें दुआ का सलीका सिखाया, जिन्होंने हमें दुआ करना सिखाई अल्हम्दुलिल्लाह। हम उन अपने परवरदिगार का शुक्रिया अदा करते हैं। परवरदिगार के शुक्रिया अदा करने के साथ साथ हम इन हस्तियों का भी, मोहम्मद वाले मोहम्मद का शुक्रिया अदा करते हैं, अपने नबियों का, अपने आइमा मासूमीन का, अपनी पाक बीबियों का शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें अपने परवरदिगार की इबादत का तरीका सिखाया, सलीका सिखाया। और आज हम ये दुआएं जो पढ़ रहे हैं, जो दुआएं मैं आपके सामने जिन दुआओं का तर्जुमा लेकर आती हूँ और हम सब मिलकर सुनते हैं और इनकी बरकतों से फैज़याब होते हैं, ये दुआएं भी तो अल्लाह के पाक वसीले हमारे चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तालीम की हैं कि हमें उन्होंने बताया और सिखाया कि अपने परवरदिगार को कैसे पुकारते हैं। तो परवरदिगार से दुआ करते हैं कि हमारी तमाम दुआएं उसके दरबार में कबूल हों इंशाअल्लाह। और इनका सिला और इनका असर हम ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में, बल्कि हम आखिरत में भी, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हम उस वक्त भी अपनी दुआओं का सिला देखेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कल की दुआ के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।